Good morning, students. I welcome you in this online session. Today, we are going to learn a beautiful poem from 9th standard textbook. Please listen. Dear children, before going to start the poem, first of all, look at this picture. Simply, you can say this is a cartoon. In this cartoon, you can see there is a elder one and there is a baby one which is seated nearby him. And the message is that listen to me, please. I hope you are uh, I hope you are able to understand the feelings of the baby here seated here. He wanted to talk with maybe his parents and therefore he request listen to me please. But you can see uh, the parents they are busy in reading or doing their work, so he is not considering his little one's feelings. This is the main object, this is the main purpose of this present poem. The present poem throws light on the children's issues, that is, they are being neglected throughout the days. Dear children, before going to start the poem line by line, let's have introduction first. In introduction, we can say this is a beautiful poem by an unknown author. See, the author is unknown. We do not know anything about him or her. त्यांचं नाव सुद्धा आपल्याला इथे माहित नाहीये, त्यामुळे त्यांना म्हटलेलं आहे अननोन ऑथर. द पोएट हॅज एक्सप्लेन्ड कॉमन थिंग्स ब्रिलियंटली. ज्या सर्वसामान्य गोष्टी आहेत त्याच अगदी त्यांनी ब्रिलियंटली मांडण्याचा इथे प्रयत्न केलेला आहे. द पोएट ऑब्झर्व दॅट इट इज व्हेरी कॉमन. काय सर्वात कॉमन आहे? द चिल्ड्रन वॉन्ट्स टू टॉक अ लॉट. सी, द चिल्ड्रन wants to talk to a lot. ही जी कॉमन थिंग आहे तीच कवीनी इथे पुढे ठेवलेली आहे, आपल्या सर्वांच्या पुढे ठेवलेली आहे. विथ हिज फ्रेंड्स, नेबर्स और पॅरेंट्स, बट अनफॉर्च्युनेटली नोबडी पे अटेन्शन. बघा, अनफॉर्च्युनेटली त्यांची जी डिमांड आहे, त्यांची जी विश आहे त्याकडे मात्र कुणीही अटेन्शन देत नाही, लक्ष देत नाही. चिल्ड्रन आर कॉन्शियसली इग्नोर्ड बाय एल्डर पीपल. हे आपल्याला सगळीकडे बघायला मिळते. द पोएट थ्रोज लाईट ऑन दिस व्हेरी कॉमन थिंग फाउंड इन आवर सोसायटी. जी एक सर्वसामान्य बाब आपल्या पुढे आहे तीच कवीने इथे हायलाइट केलेली आहे. नाउ लेट्स अंडरस्टँड द पोएम. प्लीज लिसन. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण हीच पोएम समजून घेऊयात. फर्स्ट ऑफ ऑल, आय विल रीड 3 stanzas. You can read along with me. When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked. When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feelings. When I ask you to listen to me and you feel when you have to do something to solve my problem, you have failed me, strange as that may seem. Dear students, now we will go line by line so that the meaning will be clear to you. See, in first stanza, the poet says, when I ask you, listen to me, and you start giving me advice, you have not done what I asked. Here you can understand there is a child and he is a speaker in this poem. The poem begins with a statement or you can say a dialogue. जणू काही तो एक डायलॉग आहे, संवाद आहे, या रूपाने तो बोलायला सुरुवात करतो. The first line says that when I ask you to listen to me, ज्यावेळी मी तुम्हाला
मला ऐका, माझं ऐका असं म्हणतो. ॲट दॅट टाइम द चाइल्ड स्टार्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट हिज पॅरेंट्स. काय कंप्लेंट आहे? तर दॅट इज गिव्हिंग ॲडवाइसेस. तो जो छोटा मुलगा असेल किंवा मे बी टीनएजर असेल, तो सांगायचा प्रयत्न करतो की तुम्ही ज्यावेळी मी तुमच्याकडे येतो आणि आय आस्क यू टू लिसन टू मी, त्यावेळी तुम्ही काय करता तर मला ॲडवाइसेस द्यायला सुरुवात करता. And the third line is, you have not done what I asked. The child says that you have not done what I asked. You failed to understand me. त्या मुलाला म्हणायचंय की तुम्ही मला समजून घेण्यामध्येच कुठेतरी फेल गेलेला आहात, कुठेतरी तुम्ही कमी पडता आहात. इन सेकंड स्टांजा, when I ask you listen to me, परत तो म्हणतो की ज्यावेळी मी तुम्हाला विनंती करतो, ज्यावेळी मी तुम्हाला विचारणा करतो की प्लीज माझं ऐका, ॲट दॅट टाइम यू बिगिन टू टेल मी वाय. त्यावेळी तुम्ही काय करता तर तुम्ही मला सांगायचा प्रयत्न करता. व्हॉट? टू टेल मी वाय आय शुडंट फेल दॅट वे. जे पॅरेंट्स आहेत ती आपल्या मुलाची समजूत काढायचा प्रयत्न करतात आणि सांगायचा प्रयत्न करतात की यू शुड नॉट फील लाईक दॅट. तू असा काही विचार करू नकोस, आम्ही सगळं तुझ्या चांगल्यासाठीच करतो आहोत. हे जे नेहमीचे शब्द आहेत पॅरेंट्सचे, तेच एक्झॅक्टली द पोएट हॅज कॅच अप. अगदी तेच शब्द कवीने इथे घेतलेले आहेत. आय शुड नॉट फील दॅट वे, you are trampling on my feelings. But see, the poet is unhappy. Maybe the child is unhappy and say, therefore he says, you are trampling on my feelings. Trampling म्हणजे काय तर अगदी पायाखाली तुडवणे. ट्रॅम्पलिंग, तुम्ही माझ्या ज्या काही भावना आहेत ह्याच तुम्ही जणू काय करत आहात, एक प्रकारे पायाखाली तुडवत आहात, असं त्या मुलाला सांगायचं आहे. इन थर्ड स्टांजा, when I ask you to listen to me, बघा, the line is repeated consecutively for third stanza. Therefore, here occurs a figures of speech. We will learn it later. And you feel you have to do something to solve my problem. You have failed me, strange as that may seem. In third stanza, the little child says that you feel you have to do something. तुम्हाला असं वाटतं की काहीतरी करायचं असेल, काहीतरी मदत हवी असेल. The child says that to solve my problem. The boy, maybe the child is come up with some problems, असं पॅरेंट्सना वाटत असतं. बट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड दिस इज नॉट द केस. असं काही नाहीये. यू हॅव फेल्ड मी. हिअर द चाइल्ड सेज दॅट यू फेल टू अंडरस्टँड मी. मला तुम्ही समजून घेण्यातच कुठेतरी कमी पडलेला आहात. अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड इट इज अ स्ट्रेंज थिंग. ही कदाचित हे तुम्हाला ऐकायला थोडं वेगळं वाटेल, विचित्र वाटेल, बट ॲज दॅट मे सीम दिस इज द फॅक्ट, असं तो इथे सांगायचा प्रयत्न करत आहे. Now we will proceed. Listen. All I ask is that you listen. Don't talk or do, just hear me. Dear students, you can observe the distance between two lines, or here even though you can say the poet has consciously made a stanza of one line. बघा, इथे सुद्धा एक लाईन आहे आणि इथे सुद्धा एकच लाईन आहे. त्याचा इथे स्टांझा त्यांनी तयार केलेला आहे. and what is the purpose? The purpose is that to emphasize the word listen and hear. या दोन शब्दांवर त्याला emphasize करायचं आहे. What is meant by listen and what is meant by hear? Is there any difference between two? Yes, definitely. दोन मध्ये जो फरक आहे तो आपल्याला असा करता येईल. Whenever you say listen, at that time the listener is active. The listener is active. तो सक्रिय असतो. तो काहीतरी त्याचं जे अटेन्शन आहे हे त्या गोष्टीकडे पूर्णपणे असल्याचं आपल्याला जाणवतं.
even though uh, for example you can say just uh, listening music, listening a story, listening a lecture, listening a speech. At that time you are more active, you are more active, you are more attentive. But apart from this, when you say hear, it means hearing anything which indirectly comes on your mind, on your ear, जे तुमच्या सहजगत्या कानावरती पडतं त्याला आपण हिअरिंग म्हणत असतो. मे बी the dialogues you hear in the school, in the premises or in the market, that are called hear, जे सहजगत्या तुमच्या कानावर पडत असतं. From these two stanzas the poet wants to say that त्याला असं सांगायचंय की त्याच्या असं लक्षात आलं मे बी हिज पॅरेंट्स आर नॉट लिसनिंग हिम, देअरफॉर तो परत एकदा रिक्वेस्ट करतोय ऍटलिस्ट यू कॅन हिअर मी. जरी तुम्ही पूर्णपणे माझ्याकडे लक्ष नाही दिलं तरी सुद्धा चालेल, आय एम रेडी, बट ऍटलिस्ट यू शुड हिअर मी. फर्दर he proceeds and says that advice is cheap. This is a real fact. तो फॅक्ट बद्दल बोलतोय. ॲडवाइसेस एव्हरीबडी गिव्स, प्रत्येक जण ॲडवाइसेस देत असतो. अँड इवन दो द पोएट सेज दॅट 20 cents विल गेट, जे सेंट्स आहेत, सेंट्स इट्स अ करन्सी जी युरोपियन कंट्रीज मध्ये वापरली जाते. आपल्याकडे जशी रुपया ही करन्सी आपण वापरतो. अगदी तो म्हणतो की साधारणतः 20 रुपयांना सुद्धा एवढ्या सहजगत्या, एवढ्या चीप म्हणजे स्वस्त. बोथ डिअर ॲबी अँड बिली ग्रॅहम ही दोन नावं आहेत. दीज आर द नेम्स ऑफ अ कॉलमिनिस्ट, जे वृत्तपत्रांमध्ये लिखाण करतात कशाबद्दल? अबाउट गिव्हिंग ॲडवाइसेस. मे बी career advices about career, or even the health problems etc. in the same newspaper. And I can do for myself, the poet says that मी मात्र माझ्यासाठी सर्व काही करू शकतो. आय एम नॉट हेल्पलेस. तो इथे फोकस्ड आहे अँड ही इज एबल टू डू एनिथिंग. तो सगळं काही करायला तयार आहे. मे बी डिस्करेज्ड अँड फॉल्टरिंग. मे बी त्याला असं वाटतं की त्याचं थोडं धैर्य खचलेलं असेल. अँड लुझिंग सम स्ट्रेंथ, त्याची जी शक्ती आहे ती सुद्धा थोडी कमी झाली असेल. बट ही इज नॉट हेल्पलेस. द पोएट गिव्स स्ट्रेस ऑन हिज ability to do anything. In this stanza, when you do something for me that I can, ज्यावेळी मी माझं काम पूर्ण करू शकतो बट तुम्ही पुढे येता, मदत करता. वेन आय नीड नॉट युअर हेल्प, ज्यावेळी मला अजिबात त्याची गरज नसते, मदत नसते. ॲट दॅट टाइम यू कॉन्ट्रीब्यूट, तुम्ही योगदान देता, कॉन्ट्रीब्यूट करता. कशामध्ये? तर माझ्या फिअर वाढण्यामध्ये. माझी जी फिअर आहे, माझी जी भीती आहे तीच वाढण्यामध्ये तुम्ही मदत करता. अँड इन ॲडिक्वसी, माझा जो काही अपुरेपणा असेल त्यामध्ये तुम्ही आणखी भर घालता, असं तो मुलगा किंवा मुलगी इथे कंप्लेंट करते आहे. हिअर नाउ द स्पीकर सेज दॅट बट वेन यू ॲक्सेप्ट ॲज अ सिम्पल फॅक्ट, ज्यावेळी तुम्ही एक सिम्पल फॅक्ट म्हणून ॲक्सेप्ट कराल. हिअर यू स्टँड्स फॉर हिज पॅरेंट्स, दॅट आय फील व्हॉट आय फील. त्याच्या ज्या फिलिंग्स आहेत त्या जर तुम्ही समजून घेतल्या तर नो मॅटर हाऊ इरेशनल दे आर, त्या कितीही अतार्किक वाटत असल्या तरी सुद्धा, इरेशनल म्हणजे अतार्किक, त्यालाच इलॉजिकल असंही आपल्याला म्हणता येईल. देन आय कॅन स्टॉप ट्राईंग टू कन्व्हिन्स यू, कन्व्हिन्स विश्वासात घेणे, अँड गेट अबाउट दिस business of understanding what's behind these irrational feelings. The poet says that when you will understand our feelings, at that time
इट विल बी अ सिम्पल फॅक्ट. आय नीड नॉट टू कन्व्हिन्स यू. मला तुम्हाला कुठल्याही प्रकारे कन्व्हिन्स करायची आवश्यकता पडणार नाही. अँड वेन दॅट्स क्लिअर द आन्सर्स आर ऑब्वियस. आणि ज्यावेळी माझ्या ह्या फिलिंग्ज असतील, तुमच्यापर्यंत पोहोचतील, तुमच्यापर्यंत पोहोचल्यानंतर वेन यू विल थिंक ओव्हर दॅट, ॲट दॅट टाइम आय डोंट नीड ॲडवाईस. मला कुठल्याही प्रकारचा ॲडवाईस तुमच्याकडनं अपेक्षित नसेल. इरेशनल फिलिंग्स मेक सेन्स when we understand what's behind them. See, here last two lines are very important. According to the poet, irrational feelings make sense. काही आपल्याला विचित्र गोष्टी वाटत असतात, इलॉजिकल वाटत असतात, ज्याला काही तारतम्य नाही अशा सुद्धा वाटत असतात. That things even though make sense according to the poet. त्या गोष्टी सुद्धा काहीतरी सेन्स निर्माण करणाऱ्या असतात. When we understand what's behind them. एखादा मुलगा रडत असेल, चिडत असेल, मे बी इट सीम्स इरेशनल. त्याची जी डिमांड असेल ती सुद्धा इरेशनल असेल. बट ज्यावेळी त्या मागचं कारण तुम्ही लक्षात घ्याल, त्यावेळी मात्र तुम्हाला त्या गोष्टी इलॉजिकल किंवा इरेशनल अजिबात वाटणार नाहीत, असं तो इथे सांगतो. नाउ the speaker throws light on another idea. See, that another idea is perhaps that's why prayer works. He starts talking about prayer. तो असं म्हणतो की कदाचित त्यामुळेच प्रेयर जे आहे हे काम करत असेल. Sometimes for some people because God is mute, we go to temple in order to pray God. At that time त्या मुलाला असं वाटते की just that pray work, ती जी प्रेयर असेल ती वर्क करते, काम करते, because God is mute. गॉड जो आहे हाच कसा आहे तर म्यूट आहे. तो काही बोलत नाही, तो एकदम शांत आहे. अँड ही डझंट गिव्ह ॲडवाइस ऑर ट्राय टू फिक्स थिंग्स. तो जो स्पीकर आहे तो सांगतो की तो तुम्हाला कधी ॲडवाइस सुद्धा देत नाही, किंवा ही इवन दो नेव्हर गिव्स यू अ सोल्युशन फॉर युअर प्रॉब्लेम. ही जस्ट लिसन्स युअर प्रॉब्लेम्स अँड गिव्स यू अ पॉवर. तो तुम्हाला एक प्रकारे पॉवर देतो. गॉड जस्ट लिसन्स अँड लेट्स यू वर्क इट फॉर युअर सेल्फ. तो काय करतो तर सगळं तो ऐकतो आणि तो तुम्हाला सर्व जे कार्य आहे किंवा तुमचं जे काम आहे हे तुम्हालाच करायला पुरेसा वाव देतो किंवा संधी देतो. सो प्लीज लिसन अँड जस्ट हिअर मी. त्यामुळेच तो जो स्पीकर आहे तो वन्स अगेन रिपीट करतो. ही त्याची जी रिक्वेस्ट आहे, त्याची जी डिमांड आहे ती रिक्वेस्ट तो परत पुढे ठेवतो. दॅट इज प्लीज लिसन हिम अँड इफ यू वॉन्ट टू टॉक वेट अ मिनट. जर तुम्हाला बोलायचं असेल तर यू आर फ्री टू स्पीक, यू आर फ्री टू टॉक, बट जस्ट वेट फॉर अ मिनिट. थोडंसं थांबा. फॉर युअर टर्न, वेन इट विल बी युअर टर्न यू कॅन टॉक, अदरवाइज यू नीड टू लिसन समवन अँड आय विल लिसन टू यू ॲट दॅट टाइम. तो सुद्धा म्हणतो की ज्यावेळी तुमचा टर्न असेल त्यावेळी मी सुद्धा काय करत असेल तर ऐकत असेल. Dear students, now we will look at the rhyme scheme of the poem. I hope you have observed that there are no rhyming pairs in this poem. जे तुम्ही युजली प्रत्येक पोएम मध्ये प्रत्येक ओळीच्या शेवटी you come across some rhyming words, but here there is no such rhyming pairs throughout the poem. So यावरनं आपल्या लक्षात येत असेल की दिस इज अ डिफरंट काइंड ऑफ फॉर्म. या पोएम मध्ये कवीनी दुसरी गोष्ट म्हणजे इवन दो ही हॅज नॉट फॉलो द स्टांझाज रूल. एका ओळीचा सुद्धा या पोएम मध्ये स्टांझा तुम्हाला बघायला मिळतोय. सो सच पोएम्स आर कॉल्ड रिटन इन फ्री वर्स. बघा तुम्हाला इथे हा जो शब्द दिलेला आहे फ्री वर्स, असा हा फॉर्म
या पोएमचं तुम्हाला सांगता येईल. फ्री वर्स. व्हॉट इज मीन बाय फ्री वर्स? कशाला म्हणायचं फ्री वर्स? तर फ्री वर्स इज अन ओपन फॉर्म ऑफ पोएट्री. सी, ओपन फॉर्म ऑफ पोएट्री, मुक्त, तो बंदिस्त नाहीये. देर आर नो रूल्स अँड रेग्युलेशन्स. काही जे रूल्स आणि रेग्युलेशन्स असतात ते इथे शिथिल झालेले आहेत. देअरफॉर इट इज कॉल्ड अन ओपन फॉर्म ऑफ पोएट्री. इट डज नॉट यूज कन्सिस्टंट मीटर पॅटर्न. कवितेमध्ये मीटर पॅटर्न्स जे असतात ते मीटर पॅटर्न इथे अप्लाय केले जात नाहीत. सेकंड थिंग इज दॅट देर इज नो राईम, देर आर नो रायमिंग वर्ड्स ऑर एनी म्युझिकल पॅटर्न. कुठल्याही प्रकारचा म्युझिकल पॅटर्न तुम्हाला यामध्ये बघायला मिळत नाही. इट thus tends to follow the rhythm of natural speech. जणू काही एखादं जे नैसर्गिक स्पीच आहे तेच या कवितेमध्ये आपल्याला बघायला मिळत आहे. सो regarding a rhyme scheme of the poem, the structure of the poem, simply you can say it is written in free verse. Now taking into consideration the figures of speech of the poem. Dear children, you can observe there is a repetition of a particular line. While explaining that poem, I once told you there is a repetition of consistent line. एक जी ओळ आहे ती 3 वेळा तिथे consecutively for each stanza it has been repeated. ती तुमच्या लक्षात आली असेलच. For example, here when I ask you to listen to me is repeated at the beginning of 3 consecutive stanzas for poetic effect. बघा ही जी ओळ आहे ही तुम्हाला जे 3 consecutive stanzas आहेत त्या तीनही stanzas मध्ये ती पाहायला मिळेल. सो इथे रिपिटेशन ही फिगर्स ऑफ स्पीच तुम्हाला आयडेंटिफाय करता येईल. Now we will proceed at the another feature of the poem, that is central idea. Central idea of the poem, please listen. You can write in this way: the present poem, please listen, throws light on the genuine reality of modern world. आजची जी आपली रियालिटी आहे, वास्तविकता आहे, ती रियालिटी या पोएमच्या माध्यमातून आपल्याला बघायला मिळते आहे. द पीपल आर बिझी इन दिअर डेली वर्क और डेली लाईफ. दे आर बिझी. दे डू नॉट गेट इनफ टाइम टू स्पीक विथ देअर चिल्ड्रन. देअरफॉर मेनी चिल्ड्रन आर अनहॅपी. बघा, lack of communication you can observe in our society. As a result, children are not happy, they are unhappy. The poet has mentioned everything with a minute description. अगदी बारीक सारीक गोष्टींचं डिस्क्रिप्शन, वर्णन कवीने या कवितेमध्ये केलेलं आपल्याला दिसून येतं. Many children want to share their ideas, views, etc. with someone, but unfortunately they are neglected. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. और रिसीव्ड, त्यांना रिसीव्ड होतं, मिळतं. त्यांना काय मिळतं तर अनवॉन्टेड ॲडवाइसेस फ्रॉम एल्डर. अनवॉन्टेड, नको असलेले सल्ले त्यांना कायम मिळताना दिसून येतात. हीच या पोएमची सेंट्रल आयडिया तुम्हाला सांगता येईल. आय होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टँड द एक्झॅक्ट मिनिंग ऑफ द पोएम. कवितेचा मीनिंग तुम्हाला क्लिअर झाला असेलच. सो वी विल हॅव अ शॉर्ट एक्सरसाइज और यू कॅन से होमवर्क. ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन्स आय हॅव मेन्शन्ड हिअर. यू कॅन सॉल्व इट ॲट होम. आपली जी नोटबुक असेल त्यामध्ये तुम्ही हे 3 प्रश्न सोडवायचे आहेत. फर्स्ट वन इज नोट डाऊन न्यू वर्ड्स इन युअर नोटबुक. या कवितेमध्ये आलेले सर्व नवीन शब्द यू नीड टू नोट इट डाऊन इन युअर नोटबुक. सेकंड वन इज वुड यू लाईक टू बी अ गुड लिसनर अँड व्हाय. दुसरा प्रश्न असा आहे, तुम्हाला चांगला लिसनर, चांगला
श्रोता व्हायला आवडेल का आणि का याचं उत्तर तुम्ही स्वतः लिहायचं आहे. यू मे टेक हेल्प यू मे टेक someone's help, but after all the idea should be your own. Third one, what are the good qualities of a listener? Write any two qualities. तिसऱ्या प्रश्नामध्ये तुम्हाला चांगला जो श्रोता असतो त्याच्या चांगल्या क्वालिटीज, त्याचे चांगले 2 गुण तुम्हाला इथे लिहायचे आहेत. विद्यार्थ्यांनी होमवर्क आपल्या नोटबुकमध्ये कंप्लीट करायचा आहे. Dear students, now we are almost at the end of the poem. I would like to end this session with a universal message. काय universal message आहे? That is, be a good listener. You can learn from this poem. या कवितेमधून तुम्ही चांगले श्रोता व्हा असा संदेश तुम्हाला मिळतो आहे. If you want to speak, if you want to talk, often put your hands up and then you can talk. तेव्हाच तुम्ही बोलायला सुरुवात करा. I hope you understood the poem and the universal message it is conveyed. Thanks for watching.